see, one more important point is that, see, coordinate of P was like this, right? The coordinate of the point which has divided the line, it was like this. X is M1 X2 plus M2 X1 by what? By M1 plus M2, comma, M1 Y2 plus M2 Y M1 plus M2. Now the important point is that, suppose it has the point P has divided in the ratio M1 is to M2, right? Suppose it is, if it is divided in the ratio 1:1, then it will be like this. Then if the point P divides the line in the ratio 1, then the coordinate of XY will be like this. We will put in place of M1 M2, we will put 1 1, right? Because this is M1, this is M2. In place of M1 we will put 1, in place of M2 we will put 1. So if we put 1 here, it will be X2 plus X1 by 2. Here also Y2 plus Y1 by 2. Okay, is it clear? Is that to everyone? Yes, sir. Okay, now we shall move on to our next. Find the coordinate. Example, find the coordinate point which is the line segment. Suppose this is a line segment. Suppose this is a line segment AB with divided line segment joining the point 4, 3. Suppose this is 4, minus 3. Suppose this is 4, minus 3 and this is 8, 5. Okay, so this line, so find the coordinate of the point which divide the segment joining the point 4, minus 3 in the ratio 3:1. In the ratio what? 3:1. So if you write like this, let P be the points. Let P be the points and P the points. Okay, let me wait. Let P whose coordinate X, Y be the points. The point which has divided the line segment joining the points A 4, minus 3 and B 8, 5. The ratio 3:1. Okay, if you write like this. Now also find the coordinate of the point. For coordinate of the point P, therefore coordinate of the point is, how shall we find it? X, Y. We should like this. We know that. What will be the coordinate? It will be, or it will be M1 X2 plus M2 X1 by plus M2 M1 Y2 plus M2 1 by M1 plus M2. Okay. Now here in this case, this is our, if you want to write, you can write, no problem. In this case, this is our what? This is our X1, this is 1, this is X2, this is Y2. Okay. So we shall put the value. The value of M1 is what? And M1 is 3, because this is M1. Should, if before knowing, we know that you should write like this, and this is M2. So M is what? 3 and M2 is 1. So value of M1 is 3, we shall put, and X, what is the value of X2? It is 8. That means 3 into 8 plus value of M2 is 1 into X1. What is the value of X1? X1 is 8. No, X1 is 4. Sorry, X1 is 4. M1 plus M2, that is 3 plus 1, comma. Similarly here M1 plus M2, that means 3 plus 1. What is the value of M1 here? What is the M1? It is 1. What is the value of Y2? Y2 is 5. 1 into 5 plus. What is the value of M2 here? Is 1.
What is the value of y1? It is -3. And all you have to write in bracket. So after that, we are getting 24 plus 4, 28 by 4, 28 by 4 here also, 5 minus 3 by 4. That means ultimately we are getting 28 by 4, that means 7, comma 5 minus 4, that means 2 by 4. Ultimately that means what? We are getting 7, comma 1 by 2. So this is the required coordinate of the point which divide the line segment joining the point 4, minus 3 and 8, 5 in the ratio 3:1. You have to write the sentence at the end of problem like this. I hope you can write. I hope understood. I hope you understood, right? So বুঝছো তো? জি স্যার বুঝছি। বুঝছো, ঠিক আছে। তো এটা করবা, দেখো তোমরা এটা করতে পারবে, এটা করবা ইন হোয়াট রেশিও। আচ্ছা, ইন হোয়াট রেশিও তোমরা এটা করতে পারবা। তোমরা এটা in what ratio does the point -4, divide the line segment? এখানে কি দেওয়া করতে রেশিও করতে হয়। দেখো আগে আমরা কি দেওয়া করছি, আমরা কোঅর্ডিনেট বা করছি সেম 4 বাই রেশিও বা করতে। তো আমি বুঝছি না। কোনটা বুঝছো না? কোনটা কি? ওখান থেকে নি কি এখানে m1 এর ভ্যালু পুট করছি। m1 মানে m1:m2 মানে কি? m1:2 যেটা লাইনটা ডিভাইড করছে, রাইট? দেওয়া আছে যে এটা 3:1 ইন্টারনালি ডিভাইড করছে। মনে রাখো এটা ইন্টারনালি ডিভাইড করেছে, এটা ইন্টারনালি ডিভাইড করার ফর্মুলা প্লাস হয় এখানে, বুঝছো? এখানে আমরা m1 কত, এখানে 3, m2 এর ভ্যালু কত 2 1 3:1, ফার্স্টটা m1 এটা m2। সো m1 এর ভ্যালু 3, x2 এর ভ্যালু 8, m2 এর ভ্যালু 1, x1 এর ভ্যালু 4। এই ভ্যালুগুলো আমরা পুট করছি। m1 + m2 মিন্স 3 প্লাস। সিমিলারলি এখানে m1 এর ভ্যালু 1, y2 এর ভ্যালু 5, m2 কেন এটা হলো আমরা এটারে আমরা ধরুন x1, এটা ধরুন আমরা y1। সাইন 28 কি লাইলো 23 এর কত, k এর কত 24 না নি? 4 আনসার কত, 4 আনসার কত 4, 24 + 4 কত 28 না নি? আচ্ছা ঠিক আছে নি? জি ওকে। সিমিলারলি এখানে 5 আনসার কত 5 and প্লাসে মাইনাসে মাইনাস, 3 আনসার কত 3, 5 - 3 2। So 2/4 means that means 1/2. Therefore coordinate of the point is 7, 1/2. It's clear? Yes sir. Okay. Now এখন দেখো আমরা এই আগে আমরা কিটা কইছি, আগে আমরা এখানে কিটা বার করছি, পির কোঅর্ডিনেট বার করছি। এখানে কিটা দেওয়া আসলো, এই পয়েন্টর কিটা ভ্যালু দেওয়া আসলো, আর এই পয়েন্টের কিটা দেওয়া আসলো ভ্যালু দেওয়া আছিল, আর রেশিও দেওয়া আছিল 3:1 রেশিও দেওয়া আছিল। আর আমরা কইছি এটা পির কোঅর্ডিনেট বার করতাম। এখন পির কোঅর্ডিনেট দিয়া দিছে, নেক্সট প্রবলেম পির কোঅর্ডিনেট দিয়া দিছে, এর কোঅর্ডিনেট দিছে, বি কোঅর্ডিনেট দিছে, আর আমরা কইছি রেশিও বার করতাম। আমরা কিটা কইছি কেন রেশিওটা বাইর করতাম। বুঝছনি সব এটা? হোয়াট ডাজ দ্য পয়েন্ট -4, আমি বুঝছি না। দেখো আগের প্রবলেমটা দেখো, আগের প্রবলেমে আমরা কি 3:1 দিছে না কেন? 3:1টা কিটা আছিল আমরা 3:1 যে এখানে দিছে, যে এই 3:1টা কিটা আছিল এখানে কিটা m:1 আছিল না নি? m1:m2 আছিল না নি? এই m1:m2 এটা গিভ আছিল। এই যে m1:m2 আমি তোরা বুঝাই দিলাম। স্যার ইনো ইকুন হান্তি কাইলো দাঁড়া আমি এটা এরেজ করে এটাকে, এটা এই যে m1 m2 কই দিয়েছি নি, এটা এখানে দেওয়া আছে, দিছে না কেন দেওয়া সাইন এখানে দিছে না? यस স্যার রেশিও দিয়ে দেওয়া আছে এখানে, রেশিও দেওয়া আছে। আর m1 এর আগে যখন ড্রাইভ করছি ভালো কই দেখো, এখানে m1 m2 কিটা আছিল কেন? ধরো এখানে m1 m2 এই রেশিও ডিভাইড হইছে, বুঝছো নি? এই রেশিও যে ডিভাইড হইছে, আর এখানে যাইছে কোশ্চেন কি দেওয়া আছে, রেশিওটা দেওয়া আছে, রেশিওটা কি হইছে দেওয়া, বুঝছো না কথা? এখানেও কিটা রেশিও, এখানে এই রেশিওটা গিভেন আছে। এই পয়েন্ট দুইটা x1 y1, এটা x1 y1, এটা x2 y2, এই পয়েন্টও দেওয়া আছে আর রেশিও দেওয়া আছে। আর আমরা কইছি যে পয়েন্টে ডিভাইড করছে এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট বা করতাম, রেশিও দেওয়া আছে কিন্তু পয়েন্টও কি দেওয়া করতাম আমরা কোঅর্ডিনেট। এখন এই যে পয়েন্টের পির কোঅর্ডিনেট কত, এখন 7,1/2, এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট আমরা বার করছি। নেক্সট কোশ্চেন কইছে যে এখানেও কিটা দিয়েছে রেশিওটা বার করতাম, কিটা রেশিওটা বার করতাম, যে পয়েন্টে ডিভাইড করছে এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট দেওয়া আছে, আর যে দুই পয়েন্টে জয়েন করছে এই দুই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট দেওয়া আছে, এখানে বার করতাম কিটা রেশিওটা বার করতাম, বুঝছো নি জেলি? Alisa Monoban. Okay. If you want to leave, no problem. Do you have any doubt to understand this? নো স্যার।
এক্সাম্পল নাম্বার 7 এর বুঝছি কোশ্চেনটা স্যার। বুঝছো নি? বুঝছো, ভেরি বুঝছি গুড, স্যার। ভেরি গুড। এখন দেখো, এখন আমরা কিটা করব দেখো, এখন আমরা এটা তোমরা করতে পারবে না, এটা হোমওয়ার্ক জানি করতে পারবে তো? স্যার করিয়ে দিলেন। এটা একদম যেটা এটা আমি করে দিচ্ছি উপরে। দেখো, what ratio does the point, let the ratio be, কেমন আমরা let the ratio be, let the ratio be m1 is to m2. We know that kita, we know that x comma y which is divided the line in the ratio m1 is to m2 is, let me use this, is too long, m1 x2 plus m2 x1 by kita আছে আমরা kita আছে এখানে m1 plus m2 comma kita m1 y2 plus m2 y1 by kita আছে আমরা m1 plus m2 m1 plus m2। এখন আমরা কিটা করব, এখানে x, y কোঅর্ডিনেট জানি -4,6 দিছে দেওয়া আছে, কেন এখানে -4,6 দেওয়া আছে। এখানে আমরা ভ্যালু গুলো বসাইম, m1 এর ভ্যালু কত, m1 এর ভ্যালু এটা জানি আমরা m1, সরি m1 এর ভ্যালু তো না, m1 একটু পারলাম, কিন্তু x1 তো এটা x1, এটাই y1, এটা হলো আমরা x2, এটা হলো আমরা y, x1 এর x2 ভ্যালু তো কত আমরা 3, তার মানে কি m1 * 3 প্লাস m2 এর ভ্যালু আমরা জানি না, আমরা বাইরে করতে লাগবে m2, x1 এর ভ্যালু -6, m1 plus m2। সিমিলারলি কেন m1 এর ভ্যালু আমরা জানি না, m1 এর ভ্যালু আমরা জানি না, y2 এর ভ্যালু তো জানি, y2 এর ভ্যালু কত -8 প্লাস m2 এর ভ্যালু আমরা জানি না, y1 এর ভ্যালু কত 10, m1 plus m2। নাও কম্পেয়ারিং বোথ সাইড, এটা কি আমার x, এইটা কমপ্লিটলি আমার x কোঅর্ডিনেট, দ্যাট মিন্স এটাও আমার x কোঅর্ডিনেট, আমি কম্পেয়ার করলে কি হইব আমার কোসাইন, কম্পেয়ার করলে আমরা লিখতে লাগবে -4 is equal to on comparing, on comparing both side, on comparing আমরা that means -4 equal to এটা এই টার্মটা হইতে লাগবে, এখন এটা কোঅর্ডিনেট m1 * 3, let me choose a color which will be better for on comparing, so এটা আমরা কম্পেয়ার করব -1,3 প্লাসে মাইনাসে কিটা -6m2 বাই m1 plus m2, সিমিলারলি এটা কম্পেয়ার করতে হইব ইকুয়াল টু -m1 8 plus m2 10 বাই m1 plus, এখন তো এটা ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে এটা কেন ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলে কত হইব -4m1 -4m1 -4m2, আর এটা নিচে কত আছে এটা লগে পুরোটা লগে দিব মাল্টিপ্লাই হয়ে যাব, পুরোটা লগে কি দিব, এটা মাল্টিপ্লাই হয়ে যাব, তখন কি দিব এটা 3m1 -6m2, যে যে স্টপ বুঝতে না ওইখানে কইও, বুঝছো নি? এখন দেখো -4m1 এই যে এটা কি দা 3m1 -4m1 এদিকে কিটা আছে 3m1, আমি এদিকে লে 3m মাইনাস হয়ে যাইব, -4m2 দিকে প্লাস হয়ে আছে, এদিকে গেলে কিটা হয়ে যাব মাইনাস হয়ে আছে, এদিকে গেলে প্লাস হয়ে যাব -6m2, তো এখানে কিটা হইলো আলটিমেটলি -7m1 এখানে আলটিমেটলি কিটা হইলো -2m2, minus minus both sides cancel, that means kita m1 equal to 2m2, that means kita m1 by m2 লিখতে পারি, m1 by m2 is equal to 2/7, therefore the ratio is, the required ratio is what, the required ratio is m1 to m2 ফাইল কেন 2:7 is 2:7, এটা করলেও সেম হইব, এই যে এটা এই পার্টটা করলেও তোমরা সেম পাইবে, বুঝছো নি সবাই, বুঝছো নি? বুঝছি Yes, স্যার। sir. এখন দেখো, এখন দেখো find the coordinate of the point of trisection, that is point dividing the three equal parts of the line segment joining the point at three equal parts, মানে এক পয়েন্টে a point dividing three equal parts, বুঝছো, dividing in three equal parts,
এক পার্ট দুই পার্ট ওইখান থ্রি ইকুয়াল পার্ট আমরা এটা ইকুয়াল টু এটা ইকুয়াল টু এটা ফাইনাল কোঅর্ডিনেট হইছে কোঅর্ডিনেট এস আছে মানে দুইটা কোঅর্ডিনেট তার মানে কিটা কোঅর্ডিনেটস অফ দা লাইন সেগমেন্ট ভালো করে বুঝো এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তো আমার আমি আশা করি এটা তোমরা যখন প্রিভিয়াস এর কোশ্চেন দেখো एग्जाम দেখো প্রিভিয়াস এর কোশ্চেন পেপার দেখলে এটা পাইবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখো ফাইন্ড দা কোঅর্ডিনেট অফ দা পয়েন্ট আমি তোমাদের এটা বুঝাই তোমরা করবে বুঝছো নি এটা Yes, sir. এই লাইনের কোঅর্ডিনেট কত দেয়া আছে 2, -2 এই লাইনের কোঅর্ডিনেট কত দিয়েছে -7,4 সো এই পয়েন্টের বের করে জানি joining the point A 2, -b -7,4 and the point dividing line in 3 equal parts that means this part equal to this part equal to this part তার মানে আমরা বলছি find the coordinate coordinates এটার কোঅর্ডিনেট বা করতাম আর এটার কোঅর্ডিনেট করতাম তো এটার কোঅর্ডিনেট সাপোজ p এটার কোঅর্ডিনেট সাপোজ q s2 সাপোজ যখন দেখো এটা ডিভাইড করে এটা কিরকম ডিভাইড করে এটা এই যে পয়েন্টে পি এ এবি রে কত ডিভাইড করে 1:3 1:2 ডিভাইড করে নানি p divides ab in the ratio of 1:2 are you agree with me divides a in the ratio of 1:2 similarly q divide ab in the ratio of স্যার আমি এটা বুঝছি না কিরকম কোনটা বুঝছো পুরো কোশ্চেন বুঝছিস না নি স্যার যে এক সেকেন্ড দাঁড়া অনেক জোরে কথা কইতে লাগে তোমরা আওয়াজ লাগে না ক্লাস ধরিস দেখো কিরা কইছে এ বি এ আর বি দুইটা পয়েন্ট রে জয়েন করা হইছে তো পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট দেওয়া হইছে বুঝছো দুইটা পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট দেওয়া হইছে আর দুইটা পয়েন্টে কিটা করছে দুইটা পয়েন্ট জয়েন করা হইছে নি এ বি আমি আবার বুঝাই খাটিয়ে আবার ক্লিয়ার করে বুঝাই दो বলা কই দাও এ একটা পয়েন্ট তার কোঅর্ডিনেট হলো 2, 2 সাপোজ এটা পয়েন্ট কেন বি আর একটা পয়েন্ট তার কোঅর্ডিনেট -7, 4 এখন কি হইছে ফাইন্ড দা কোঅর্ডিনেট অফ পয়েন্টস অফ ট্রাইসেকশন এটা পয়েন্টে কি করবে তিন ভাগে ভাগ করছে দুইটা পয়েন্টে কি করছে তিন ভাগে ভাগ করছে মানে 3 ইকুয়াল পার্টসে তার মানে কিটা এই পার্ট এই যে এই পয়েন্টে আর এই পয়েন্টে ডিভাইড করছে আনি লাইন দিয়ে কয়টা পার্ট ডিভাইড করছে 3 ইকুয়াল পার্ট এখানে যতটুকু এখান থেকে এখানে সেম ডিসটেন্স এটা সেম ডিসটেন্স ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ তামান্না ইয়েস স্যার Yes. সাপোজ এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট হলো সাপোজ y এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট সাপোজ it is not b it is not b so because b is already there right suppose it is q suppose it is q and its coordinate is suppose s to b এখন দেখো এটা ভুলে যাও এই পোরশনটা ভুলে যাও এখন এই লাইনে এই যে লাইনে পয়েন্ট p এ খার মাইক্রোফোন অন সাকিব turn off your microphone তো আমি খালি বুঝাই দিমু হোমওয়ার্ক দিমু কারণ টাইম হয়ে গেছে অলরেডি দেখো এই পয়েন্ট পি এ কিরা করছে দেখো পয়েন্ট পি এ কয় করছে 3 ইকুয়াল পার্টস ডিভিশন 1 পার্ট 2 পার্ট 3 পার্ট পয়েন্ট পি এ করছে দুইটা পার্টে পয়েন্ট পি এ করছে দেখো পয়েন্ট পি যে এই যে পয়েন্ট পি এই যে পয়েন্ট পি এটা কিরা করছে এই পয়েন্ট পি এ কিরা করছে or yes next time let me explain then I will leave you I have the class let me explain this question so এই পয়েন্ট পি এ কিরা করছে 1:2 এ এটা 1 পার্ট এটা হলো এই পার্ট 2 না নি এখান থেকে এখান 2 পার্ট না 2 পার্ট 1:2 পার্টে ডিভাইড করছে ঠিক আছে কিন্তু পয়েন্ট কে সিমিলারলি পয়েন্ট কিউ এ কিরা করছে পয়েন্ট কিউ এ কিরা করছে দেখো বলা কই দেখো পয়েন্ট কিউ এ কিরা করছে পয়েন্ট কিউ এটা ভুলে যাও পয়েন্ট কিউ 2:1 পার্টে ডিভাইড করছে 2:1 পার্টে ডিভাইড করছে পরে করছে 1:2 পার্টে পয়েন্ট পি 1:2 পার্টে আর পয়েন্ট কিউ করছে 2:1 পার্টে ডিভাইড করছে এই লাইন রে বুঝছো নি বুঝছি না স্যার বুঝছ না নি জি স্যার কই বুঝছ না বুঝছি না ওই ও স্যার 1:2 আর 2:1
এই দুইটা পয়েন্টে ভালো এই পয়েন্টে নানি পি আর কিউ এ তে ডিভাইড করছে কিউ এ ইকুয়াল বের করছে অন দ্য সাইন এই পার্ট ইকুয়াল টু এই পার্ট পি আর কিউ এ ইকুয়াল ডিভাইড করছে এটা তো বুঝছস Yes, sir. এখন দেখ আমি খালি যদি কই পয়েন্ট পি এ ডিভাইড করছে পয়েন্ট পি এ কিরকম ডিভাইড করতে এই যে পয়েন্ট পি এই পয়েন্ট পি আমরা ড্র করলাম এই পয়েন্ট পি এ 1:2 এ ডিভাইড করতে জানি এখানে পার্ট এই পয়েন্টের Yes, দিকে sir. 1 পার্ট এই পয়েন্টের এদিকে কত পার্ট 2 পার্ট আছে জানি Yes, sir. দিস পয়েন্ট পি এ কত 1:2 এই রেশিও ডিভাইড করছে এই লাইন রে সিমিলারলি এখান থেকে আবার দেখ পয়েন্ট কি কই এখানে জানি পয়েন্ট কিউ এটা এখানে Yes, sir. পয়েন্ট কিউ এ এটা মানে এদিকে কত পার্ট Yes, 2 sir. পার্ট এদিকে কত পার্ট 1 পার্ট না নি এদিকে কত Yes, পার্ট sir. 1 পার্ট নি শেপ 2 part. এদিকে 2 Two পার্ট part. এদিকে 1 পার্ট মিন্স এটা 2:1 পার্ট 2:1 রেশিও ডিভাইড করছে এটা পি এ করছে ডিভাইড 1:2 আর কিউ এ ডিভাইড করছে 2:1 বুঝিস না কথা তোমরা ওলা ড্র করিয়া 1. এটা এরকম দেওয়া আছে নি Yes, কেন sir. বুঝছি। এ পির তার মানে কি পির কোঅর্ডিনেট বার করবা Yes, এরপর sir. কিউ কোঅর্ডিনেট বার করবা সেম ফর্মুলা ইউজ করিয়া বুঝছো নি তামান্না বুঝছি Yes, স্যার sir. ক্লিয়ার ইয়েস স্যার আচ্ছা Yes, এখন sir. দেখো তুমি এটা হোমওয়ার্ক সবাই এটা হোমওয়ার্ক করবা সবাই এটা কি আমারে সেন্ড করবা আমার মোবাইল নম্বরও নেক্সট দেখো एग्जांपल নাম্বার 9 ফাইন্ড দ্য রেশিও এন উইচ আমি করাই পরে তোমরা পড়া মানে আমি এক্সারসাইজে যাই ফাইন্ড দ্য কোঅর্ডিনেট অফ দ্য পয়েন্ট ডিভাইড দ্য জয়েন অফ দ্য 1 ফরমাত ইন দ্য রেশিও এটা হোমওয়ার্ক এটা একদম ইজি পারবা আমি করাইছি সইব 7.21 হোমওয়ার্ক ফাইন্ড দ্য কোঅর্ডিনেট পয়েন্ট অফ ট্রাইসেকশন এখন যেটা বুঝাই দিছি সেম প্রবলেম এটার মতো এটা হোমওয়ার্ক ফাইন্ড দ্য রেশিও ফাইন্ড দ্য রেশিও আগে আমাদের রেশিও বার করতাম রেশিওটা বার হয়ে যাচ্ছে না রেশিও एग्जांपल এটার মতো Yes, sir. এটা হোমওয়ার্ক 1 2 3 4 হোমওয়ার্ক আর পারতা না এমনি বুঝছো নি Yes, sir. আজকে লাইক ক্লাস এখানে মানে আমি শেষ করি আর